ریاست کی جو گائیڈنس تھی دونوں مل کے میرے تعلق کیا کہ میں 18 سال کی عمر سے جلدی گزار گیا تھا. تو اس کے بعد سے ہمارے ان کی گائیڈنس چلتا جا رہا ہے. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری ریاست آنے ہیں اور جو موقع میں سعادت ملی ہے کہ آج یہ اوپننگ میرے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی، آپ کو میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے اور اس ادارے سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے اسلام و رحمت، اور آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہ آپ نے اپنے مصروف وقت سے ٹائم نکالا اور اس جو آج افطاری تقریب ہم نے آرگنائز کی ہے اس کو رونے پر. سب سے پہلے میں تھوڑا سا ادارے کا تعارف کروانا چاہوں گا. ادارے کے تعارف کے بعد میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروانا چاہوں گا اور اس کے بعد میں کوئی زیادہ ٹائم لیے بغیر جو ہے وہ روستم باس کے ہینڈ اوور کروں گا کہ وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس ادارے کے بنانے کا ویژن اور میشن کیا تھا. یہ جو ہم نے گرین ویو اسکل ہب بنایا ہے یہ سمٹ ٹائپ آف سسٹر اور چائلڈ کمپنی ہے گرین ویو بزنس سلیوشنس کی. بہت سارے لوگ گرین ویو بزنس سلیوشنس کو جانتے ہوں گے کہ جو ایسا ہے کوئی 3 سال سے یورپین مارکیٹ میں، پاکستان میں اور USA میں کام کر رہی ہے. کہ ہم ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کر رہے ہیں، ہم فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، امیزون سروسز دے رہے ہیں اور امیزون بزنس اپرچونیٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی کے اندر ہم نے ایک نئی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے جس کا نام ہے گرین ویو اسکل ہب. اس کمپنی کے رجسٹرڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو پاکستان کی اس مشکل حالات میں سپورٹ کیا جائے اور اس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر کے وہ اپنے جو برڈ جو ہے وہ ون کر سکے. اب میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. میرا نام زوریز ارشد ہے. میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سے ہے. آئی ایم ڈوئنگ ACC اور میں جو ریسنٹلی نیشنل انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی آف گجرات میں انکیوبیٹی ہوں. آئی ایم ورکنگ آن ای-ویسٹ مینجمنٹ. یہ اسٹارٹ اپ ہے جو کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 500 لوگوں میں انویسٹمنٹ ہوا تھا اس اسٹارٹ اپ کے اوپر. میں یہاں پر آج میں اسپیچ کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ہوگی اس کو میں دیکھا کروں گا. یہ ذمہ داری مجھے میرے بہت ہی شریک بڑے بھائی فراز بھائی جان، فراز محمود حسن صاحب نے مجھے سونپی ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایسے طریقے سے نبھا سکوں. اور یہ جو سارا ہم نے سیٹ اپ ابھی تک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم سب نے مل کے کیا. اس کے ساتھ ایک اور ادارہ انوالو ہے جس کا نام ہے پرانک ویلفیئر سوسائٹی. پرانک ویلفیئر سوسائٹی نے اس سے پیچھے بہت سارے کام کیے ہیں. جیسے کہ کووڈ آیا تھا تو کووڈ میں ہم نے تقریباً 100-150 لوگوں کو فری راشن اور ان کی مالی مدد کی تھی. ہم اکراس دا کنٹری لوگوں کو فری آف کاسٹ میڈیکل اسسٹنس دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہمیں ریچ آؤٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر بیماری آ گئی ہے، میرا کوئی عزیز بیمار ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو میں اس کو فری آف کاسٹ اکراس دا کنٹری جس لوکیشن پہ ہو اس لوکیشن کے اوپر ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو ڈاکٹر اس کو فون کے اوپر فری آف کاسٹ اسسٹ کر دیتا ہے. پھر ہم لیگل سروسز بھی فری آف کاسٹ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی پریشانی بن گئی کوئی قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں تو اس کو ہم فری آف کاسٹ جو ہمارے ساتھ لائرز ہیں ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں، فون کو فری آف کاسٹ کرتے ہیں. پرانک ویلفیئر سوسائٹی کا ہی یہ مشن تھا کہ یوتھ کے لیے اس مشکل حالات میں ایک ایسا اسٹارٹ اپ لانچ کیا جائے جس میں ہم نوجوانوں کی مدد کر سکیں اور ان لوگوں کی مدد کر سکیں جو سپیل پوش ہیں، جو جن کا یہ 9 سے 5 جو جاب کرنے سے گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم نے یہ ایک اسٹارٹ اپ لانچ کیا جس میں ہم
बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी देंगे, हर तरह की जो है वो असिस्टेंट देंगे स्टूडेंट्स को और उनको गाइड करेंगे, उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे। और फराज भाईजान इसको ज़रा ब्रॉडर लेवल पे लेके जाते हैं, वो स्टडी एंड जॉब को कनेक्ट कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट के साथ। तो लेटर ऑन हम इसको स्टूडेंट की कैरियर काउंसलिंग करेंगे, फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टडी के ऑप्शन जो है वो यूरोपियन मार्केट में ढूंढेंगे और फिर उनको तक रेफर करेंगे। बस यही था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बगैर किसी तारीफ के सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आए और आपको इस इदारे के बनाने का मकसद, इसका विजन और मिशन ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकें। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जुरेज आपका, आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया और जो काम हम करने जा रहे हैं उसको थोड़ा इन डेप्थ में मैं बताना चाहूँगा ताकि जो लोग हाजिर हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनके लिए हम वीडियो भी बना रहे हैं, उनके साथ शेयर किया जाएगा सब कुछ। बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैं अक्सर दराज से अटैच हूँ। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी जर्मनी के अंदर है जो हम दोस्तों ने मिलकर बनाई है, उसका नाम है इको ग्रीनस लेवल, इंग्लिश में से इको ग्रीन लिविंग कहते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रॉनिक वेलफेयर सोसाइटी, इसके साथ इन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेसिकली काम कर रहे हैं। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है मीरावाला बेस यार मददगार, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे पास बैठे हुए हैं नदीम भाई। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम ना सिर्फ कमाएं बल्कि सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। जिस मुआशरे में जिस मिट्टी से हम आगे बढ़े हैं उसका कुछ कर्ज है हम पे जो हमने पे बैक करना है। तो वो पे बैक किस तरह किया जा सकता है कि हम या तो चंदे करें, राशन करें, या हम प्रॉपर एजुकेशन दें लोगों को और खुद उनको उनके पैरों पर खड़ा करें। क्योंकि मैं तकरीबन अक्सर 22 साल से मेरी जो अटैचमेंट है वो जर्मनी के साथ है। उसमें 18 साल का जब मैं जर्मनी चला गया और 2015 से ऑनवर्ड अब मेरा जर्मनी और पाकिस्तान दोनों जगहों पे आना जाना रहता है और बिजनेस सेटअप भी दोनों जगहों पे हम बनाए हुए हैं। तो वहाँ जो चीज़ें सीखी वो यही देखा है कि जब तक हम लोगों को फीड करते रहेंगे, लोगों की स्पून फीडिंग करते रहेंगे तो कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ती। तो बेसिक टारगेट यही है कि हम लोगों को खुद मेहनत करना सिखाएं, उनके लिए रास्ते खोलें, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करें जिससे वो खुद अपनी दौड़ में आए, दुनिया के साथ मुकाबला करना सीखें। तो इसी विजन को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आज का, बल्कि एक पिछले साल हमने एक ऑफिस छोटा बनाया था इको ग्रीन लिविंग के साथ मिलके, और आज हम ये ऑफिस बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को लेके आएँ। इसमें हम करेंगे क्या, इसको मैं छोटी सी मिसाल के साथ वाज़ह करना चाहता हूँ ताकि बहुत आसान भी हो और समझने की कोई मुश्किल ना पेश आए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो चुका हुआ है कि माइंड सेट के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता और हर बच्चे को यही पता है कि बस उसने किसी तरह से पैसे कमाने हैं, जल्दी जल्दी उसने ज़िंदगी में दौड़ में शामिल होना, किसी न किसी तरह पैसे कमाते हुए आगे निकल जाना। वो माइंड सेट अच्छा है या बुरा है इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती। तो बाहर के मुल्कों में जो मिसाल दी जाती है उसे मैं समअप करने की कोशिश करती हूँ कि वहाँ पे जो कहा जाता है कि भैंस, पाकिस्तान में कहते हैं कि भैंस दूध देती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये नहीं कहा जाता कि भैंस दूध देती है, बल्कि उससे कहा जाता है कि भैंस से दूध लिया जाता है। मतलब आपके मुल्कों में क्या फ़र्क है कि भैंस दूध देती है, इससे मुराद है कि आप भैंस ले आए, अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको दूध देना शुरू कर दें, और उसके जो फैक्टर्स हैं वो भूल जाते हैं कि इसको आपने फीड भी करना है, अच्छी खुराक देनी है, इसकी सफाई सुथराई, इसकी रहाइश का मुकम्मल बंदोबस्त करेंगे तो ये दूध देगी। बाहर के मुल्कों में यही एक फ़र्क है कि वो बताते हैं कि आपने भैंस से दूध लेना तो कैसे लेना और कैसे इसको ज़्यादा करना है, कैसे आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तरक्की का एक ही राज है उन लोगों की, उन अक़वाम की, उन लोगों की तरक्की सिर्फ इतनी है कि वो सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दे सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ यही होता है कि जो बाप दादा की तरफ से चलते आ रहे हैं उसी को हम करने की कोशिश करते हैं और स्टक हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हम इसमें कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस इदारे को हम कायम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ना सिर्फ लोगों को पैसा कमाने के जरिए बताएं, ट्रेनिंग्स दें उन्हें कैसे वो जर्मनी जा सकते हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए, बल्कि उनके माइंड सेट को भी डेवलप करें ताकि वो ना सिर्फ अपने फैमिली का फ़ायदा करें बल्कि और फैमिलीज को भी अडॉप्ट करने को सीखें, इस अमल को सीखें। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़रूरत है कि हर बंदा कम अज़ कम 5-10 फैमिलीज को साथ लेके चले, फिर यहाँ पे कोई चेंज आ सकती है। अदरवाइज अगर हम कहें कि राशन लेके डोनेशन करके हम कर लेंगे, वो टेम्प्रेरी चेंज ज़रूर आती है, टेम्प्रेरी हालात ज़रूर बेहतर होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वो सस्टेनेबल नहीं रहते।
تو اسی چیز کے لیے ہم یہ کاوش کر رہے ہیں اور آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آپ سب کے تعاون کو بھی آگے ہم لک فارورڈ کریں گے. تعاون سے جو مراد ہے وہ یہ نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی پیسے چاہیے, آپ سے کوئی فنانسز چاہیے. تعاون سے مراد یہ کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ہمیں سپروائز, آپ لوگ اپنی سپرویژن کریں, آپ لوگ ہمیں بتائیں ہم کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں, کیا چیزیں اور ایڈ کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کورسز آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ لوگ اس طرح کی ٹریننگس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم اس کو اڈاپٹ کرتے جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے, اس کا نام ہم نے اسی لیے اسکل ہب رکھا ہے کہ اس میں ہم ہر قسم کا اسکل ایڈ کر سکتے ہوں. ای کامرس کا اسکل ہمارے پاس ہے. ابھی میں اور نیٹ ورکنگ کر رہا ہوں جرمنی میں جو دوست رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم سافٹ ویئر ریلیٹڈ اور کورسز لیتے ہیں. آئی ٹی کو بوم ہے اس وقت اور آئی ٹی کا فیوچر بھی ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ یوتھ کو انگیج کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ دیں. لیکن اگر نان آئی ٹی والے بھی پروجیکٹس آتے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی اوپن ہیں, ہم فلیکسیبل ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ تعاون ضرور چاہیے کہ آپ لوگ آئیں, بتائیں کہ یہ کورسز آپ لوگ آفر کر سکتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہم کوئی اسکل حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اس کے لیے بہت فلیکسیبل ہیں اور بہت اوپن ہیں تاکہ ہم ہر طرح کی یوتھ کو, کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی نہیں پڑھا لکھا, کوئی زیادہ پیسوں والا ہے, کوئی کم پیسوں والا ہے, ہم ان سب کو اکاموڈیٹ کریں. تو یہ تھوڑی سی گزارش تھی, یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھا اس سارے مشن کا. تو باقی جو ہے آپ احباب کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک چاہیے, فیڈ بیک آپ لوگ دیتے رہیں, کنیکٹ رہیں ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. یہاں بھی آپ لوگ آئیں, موسٹ ویلکم. بہت شکریہ آپ لوگ. السلام علیکم. فراز میرا کسی کا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور لکیلی کہہ لیں یا بائی فارچون کہہ لیں, میں وزٹنگ لیکچرر تھا انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی, تو وہاں بھی میرا اسٹوڈنٹ تھا. اور یہ بات ویسے اسپیشلی یہ اسٹوڈنٹ ہے, میرے بچے بھی ہیں, ان کے لیے تو بہت اچھی ہوگی کہ یہ 2 فارمیٹ پہ کام کر رہا تھا, ایف ایس سی بھی کر رہا تھا اور انسٹیٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی میں بھی پڑھ رہا تھا. ایف ایس سی میں بھی اس نے بہت ہی اچھے نمبر لیے اور لیدر انسٹیٹیوٹ میں بھی اس نے ٹاپ کیا. یعنی بچے ایک سیشن لیتے ہیں, اس نے پیرلل 2 سیشن لیے ہوئے. تو یہ اس کا کریڈٹ تھا اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کے لیے منزلیں آسان کرے اور ہمارے ملک کے لیے, ہماری نوجوان نسلوں کے لیے یہ مشرے راہ ہے. تو باقی میں اس کے علاوہ, کیونکہ میری لائن پہ نہیں, ٹیچر ہوں. فیمن کہتا ہے فائنڈ اے ویل ود ان اے ویل, فائنڈ اے لائن بٹوین دا لائنس اینڈ ورڈس ود ان دا ورڈس, کہ ہمیں ایک پہیے کے اندر بھی ایک اور پہیہ تلاش کرنا چاہیے. جب ہم ان چیزوں سے سوچتے ہیں تو نئی راہیں نکلتی. جب نئی راہیں نکلتی ہیں تو سوچنے کے نئے انداز بدلتے ہیں. جب نئے انداز ملیں گے تو انوویشن ہے اور یہی ترقی کے راستے ہیں. اور ہم سارے فرال بھائی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی اپنی بصیرت اور اپنی مثال کی بنا کر. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, سچ اے نائس ورک. تھینک یو سو مچ سر. اب میں بلانا چاہوں گا ہمارے سب کے بڑے, ہمارے بزرگ ڈاکٹر محمود حسن صاحب. پہلے تو سب لوگوں کا مشہور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے عزت بتائی کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو آگے کیا ہمیں. بیسیکلی میرا تو پہلا پسند ہے کاروبار سے. میں ان کی فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, مگر انہوں نے مجھے یہ آنر دیا کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے کچھ بول رہا ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں نے اپنے آپ کو آگے ڈیولپ کس طرح کرنا ہے. بڑوں کی بھی سوچ ہونا چاہیے اور اس کی بھی سوچ ہونا چاہیے. اگر بڑے ان کو گائڈ کریں گے تو پھر وہ آگے لے کے چلیں گے. جیسے سر یاسین نے آپ کو انفارم کیا کہ انہوں نے ایک اسٹیج پہ 2 مطلب ہے کہ اپنا سیشن کو کور کیا. ظاہر ہے کہ ان کو سیشن کو 2 کور کروانے کے لیے پیچھے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی ٹیلنٹ کی طاقت تھی جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی.
ज़ाहिर है वो उसमें वही होगा, वो इसका भाई होगा या इसका बड़ा होगा। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रख के ये मतलब माशाल्लाह आगे लेके अपने आप को चला और अल्लाह ताला ने इनको मतलब है कि दयानतदारी से काम किया बड़ा और अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया और हमने भी जितनी कोशिश हो सकी इतनी की और इसको आगे लेके आए। अब मसला क्या जाता है कि ये कि हमारा सोचने का अंदाज ये होना चाहिए कि मैं तो मतलब ये जिंदगी में ये तक रहता हूँ कि हमारा सोचने का ये अंदाज होना चाहिए कि हम जो ना हर वक्त ये ना सोचें कि यार हमने उसकी नकल किसने मारी। हमारे बुजुर्गों ने हमारे टीचरों ने बताया कि अगर नकल मारिए तो नकल अच्छी, अगर अकल से मारनी है नकल नहीं मारनी। तो नकल को हमने हमेशा अकल के साथ मारने की कोशिश की है, उसमें हमने कुछ न कुछ क्रिएट किया है, उसमें हमने रिसर्च करने के बाद उसको नकल को अपना डिफाइन किया। तो फिर उसका रिजल्ट जो होता है ना वो नकल जो बंदा जिसकी नकल मारता है उससे बेहतर ही लेते रहते। और मैं यही कहूँगा कि जो भी काम करें उसके लिए आप अल्लाह की मदद से अल्लाह के रसूल की मदद से अपने ज़हन से तकलीफ करें, अपने ज़हन से सोचें और आगे ले जाएं और काम को पॉजिटिवली ऐसे करें कि सिर्फ उसको पैसा कमाने के लिए ना करें बल्कि उसको अपनी कौम को बेहतर करने के लिए और अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए करें। जो हमारा बस पीछे हम इसलिए गए हैं कि इसीलिए कि हम जो है सिर्फ अपने पैसे के लिए पीछे दौड़ते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी कौम के लिए तरह के लोगों को दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो ज़रा इंशाल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझको सबको एक तौफीक दे कि हम ऐसे तरीके से चलें कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हम जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो अल्लाह पाक उनको बेहतर मुस्तक़बिल दे और बेहतर पाकिस्तान दे और बेहतर एजुकेशन दे, ताकि और हमारा जो है ना स्टेटस वो ये होना चाहिए कि मैं दयानतदारी से आपको कहता हूँ कि हमारी कौम पाकिस्तानी जो है ना, मैंने खुद यूरोप विजिट किया हूँ, मैं गया हूँ यूरोप में गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट में गया हूँ, मैं चाइना में गया हूँ, मगर मैंने देखा कि हमारे पेरेंट्स में हमारे लोगों में कोई चीज़ की कमी नहीं, सिर्फ कमी जो है ना दयानतदारी की और काम मेहनत से करने की। अगर हमने ये चीज़ आ जाए ना तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि हम जर्मनों से या अमेरिकनों से या चाइनीज से बल्कि ये फिर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला कि हमें तौफीक है कि हम जो अल्लाह के रसूल ने हमें जो रास्ते बताए हैं सही काम करने के और सही तरीके से चले थे उस तरीके अपने चलने की तौफीक है और अल्लाह ताला आपको और आप सबको कामयाबी दे। बड़ी मेहरबानी।